ಹಾರ್ಕೂಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಬಿಕೆಡಿಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕೂಡದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. Yeah.
ರಂಪಾಪುರಿ ಒಡೆಯರ ಕಂಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಗುರುವನು ಕಂಡೆ ರಂಪಾಪುರಿ ಬೆಳಗಿದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಂಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಗುರುವನು ಕಂಡೆ ರಂಪಾಪುರಿ ಬೆಳಗಿದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತೇಜದ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಂಡೆ ಗುರುವಿನ ಕಂಡೆ ನಿಜ ಗುರುವಿನ ಕಂಡೆ ಗುರುವಿನ ಕಂಡೆ ನಿಜ ಗುರುವಿನ ಕಂಡೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ರಂಪಾಪುರಿ ಒಡೆಯರ ಕಂಡೆ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಂಡೆ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಂಡೆ ತ್ರಿಭಾಷ ಕವಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವರ ಕಂಡೆ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಂಡೆ ತ್ರಿಭಾಷ ಕವಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವರ ಕಂಡೆ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ಕಂದನ ಕಂಡೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಂಡೆ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ಕಂದನ ಕಂಡೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಂಡೆ ಗುರುವಿನ ಕಂಡೆ ನಿಜ ಗುರುವಿನ ಕಂಡೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ರಂಪಾಪುರಿ ಒಡೆಯರ ಕಂಡೆ ದಿನನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಭಾವವು ಕಂಡೆ ವ್ಯಸನ ಮೋಹ ಬಳಿದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಂಡೆ ದಿನನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಭಾವವು ಕಂಡೆ ವ್ಯಸನ ಮೋಹಗೊಳಿದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕಣ್ಣಾದವರ ಕಂಡೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಂಡೆ ಗುರುವಿನ ಕಂಡೆ ನಿಜ ಗುರುವಿನ ಕಂಡೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ರಂಪಾಪುರಿ ಒಡೆಯರ ಕಂಡೆ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಇರುವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಂಡೆ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಇರುವ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಕಂಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಹೇಮಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದಿನಿರತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅನುರೂಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಪಾರಮಹಂಸೇ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ವರ್ಣ ಸಮಸ್ತವಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರುತದಂಡಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಂಕಲೇಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಆಗಮಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಏಕಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಏಕಮುಖಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಯನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ರಕ್ಷನಾಥ ಗರ್ಭಹರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
नमः ओम जगद्गुरवे नमः साल पंचाक्षरोपदेशकाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः प्रताप सिंहासन प्रतिष्ठापकाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः भंगवाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः धर्माचार्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः कलजनीशाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः जललिंगदक्षाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः निग्रहाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः दृष्टान्तदृष्टाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः भद्रगंधिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः भद्रतीरवासिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः रागवदजे नमः ओम जगद्गुरवे नमः भावनिवासाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ईश्वराय नमः ओम जगद्गुरवे नमः विदायिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः गोत्राजनाथाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः जय चित्तान्तकापकाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः वैराग्यशीलाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः लिङ्गयखापवेदने नमः ओम जगद्गुरवे नमः शङ्कराचार्यलिङ्गप्रदायिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः सर्वलोकसंस्कारिणे नमः ओम जगद्गुरवे नमः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नमः ओम जगद्गुरवे नमः क्षेत्रवैत्रकराय नमः ओम जगद्गुरवे नमः जातमुखत्वाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः प्रकाशाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः मेघलिङ्गसम्भवाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः विग्रहाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः हरिवंशाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः हरिसम्पत्ताय नमः ओम जगद्गुरवे नमः शान्तिमयाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः काशीनाथवरदत्ताय नमः ओम जगद्गुरवे नमः रेणुकाचार्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः धारकाचार्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः एकोरामराध्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः पंचदाराध्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः विश्वाराध्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः शिवानन्दराजेन्द्र शिवाचार्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः प्रसन्नरेण कबीर गंगाधर शिवाचार्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः प्रसन्नरेण कबीर रुद्रमुनि देव शिवाचार्याय नमः ओम जगद्गुरवे नमः शङ्करापणे श्रेयसाम्बाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः नानाविधपत्रपत्राणि समर्पयामि मंगलमय महालिंगोद्भवनिगे मंगलवेन्निरे साधतले अंगज भंग शिवांग संग गुरुले गजंगमाचार्यरिगे चोणियरे रतरलीला वितरति चोणिय पावन गैतवगे कर्णतृणगात्रदळनु दिनजल शिव कर्णकुलनायक रेणुकगे परिमरिम भवधूरनिग स्वहितार कलुषसंहारकगे वीरशैव समयांभुदिशशित सारकरुणे घोरदारुकगे लोकदळन्तमज्ञादय करितुत काकमतङ्गळ जय शिवगे नागभवार्चितनाथ गमनयुत शोकहरै गोरामणिगे चण्डमदङ्गळ कण्डे श्री ब्रह्माण्डतत्त्ववाम्भोधिपगे गण्डपरशविनतुण्डजनिपतित गन्धवन्दितं साधरिगे ईश्वर भक्तिय शाश्वत गुणिसुत विश्वके गुरुभाग्यर्पणिगे विश्वनाथ नुडगोत्थ विषित महाविश्वत विश्वाराधरिगे मंगलमय महालिंगो
मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। स्वाहा नमः पार्वती पति शिव हर हर महादेव। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के, श्रीमद्जगद्गुरु रेणुकाचार्य महाराज के, श्रीमद्जगद्गुरु शिवानंद राजेंद्र शिवाचार्य महाराज के, श्रीमद्जगद्गुरु प्रसन्न रेणुकवीर गंगाधर शिवाचार्य महाराज के, श्रीमद्जगद्गुरु प्रसन्न रेणुकवीर रुद्रमुनि देव शिवाचार्य महाराज के, श्रीमद्जगद्गुरु प्रसन्न रेणुकवीर सोमेश्वर शिवाचार्य महाराज के, मानव धर्म के, धर्म चिंतने विश्व के, साहित्य संपत्ति शांति समृद्धि वंदे रेणुकमसाम्बजे नमः पार्वती पति शिव हर हर महादेव। ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಧರ್ಮ ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಆಚರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಮಾತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋದ ನಂತರ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗ್ತದ, ನಾನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅಂತರಂಗದ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಲಿಂಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಗದ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೇ ಬರುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುದ ಪ್ರವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದುದ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದೆ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗ ತತ್ವವನ್ನ, ಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಈ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೀಮಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನಂದ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ದಸರಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ದಸರಾ ದರಬಾರ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಧರ್ಮ ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ವೀರಶೈವ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಮಾತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಂತಹ ಸುಂದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ರಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗುರುವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗುತ್ತು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋದ ನಂತರ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆನಪು ಬರ್ತದ, ನಾನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅಂತರಂಗದ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಲಿಂಗ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಗದ ಬೆಳ್ಳಿ ಲಿಂಗ
ನಡೆದೇ ಬರುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುದ ಪ್ರವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಡೆದುದ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಳಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗ ತತ್ವವನ್ನ, ಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಈ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಆನಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ದೇವರ ದಸರಾ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ದಸರಾ ದರಬಾರ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಗಳು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ರಾಯತ್ವ ನರೇಳಿಕೆ ಸುಲಭ ಪಾಯದಿಂದ ಬೆರೆಟ್ಟು ಪಾಹಿಸ್ತರಕ್ಕೆ ಗುರುಗಾಗಿ ರಾಯ ತೋರಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿ ಕಾಯವನ್ನು ಪಾವನವ ಮಾಡಿದ ರಾಯ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಗನ ಬಸವ ಶರಣಾರ್ಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆದಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನಮಾನಸದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇಂದಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಇಂದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ನಡದ ಅನುಭವಿ ಸಾಹಿತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೂಷಣ ಚಂದ್ರ, ಧರೆಗೆ ಭೂಷಣ ರಾಜ, ಸತಿಗೆ ಪತಿಯೇ ಭೂಷಣ, ವಿದ್ಯೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ವಿನಯವೇ ಭೂಷಣ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪುರವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಭೂಷಣ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಭೂಷಣ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಅನುಭಾವಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿಗೆ ತನುವನ್ನು, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರುವ ಭಕ್ತನೇ ಮಹಾದೇವ, ಭಕ್ತನೇ ಮಹಾದೇವ ಎನ್ನುವ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ವೀರಶೈವರಾದಂಥವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಸಂಕೇತ ಏನು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರಂದ್ರ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ನಿರಾಕಾರ, ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕಾರ, ಭಕ್ತಿ ನಿರಾಕಾರ, ಅರ್ಚನೆ ಸಾಕಾರ, ಸಮಯ ನಿರಾಕಾರ, ಗಡಿಯಾರ ಸಾಕಾರ. ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ
ಗಡಿಯಾರ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವೀರಶೈವರಾದಂಥವ್ರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಜಗದಗದ ಮುಗಿಲಗದ ಬಿಗೆಯಗದ ನಿಮ್ಮಗದ ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮುಖ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಿಳುಕಾಯಿದೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಅದ ರೀ? ವೈಚಾರಿಕರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಕರಿಲಿಂಗ ಕೈದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಚ್ತಾರ, ನಮ್ಮವ್ವ ಒಂದೊಂದ್ ತಾಸು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಫಲ ಅದ ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಎಂತ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶರಣರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಂದ್ರ ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶರಣರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಭಾರಾಮತಿ ಆದ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ನೀವು ಭಾರಾಮತಿ ಆದ್ರ ಇವತ್ತ ವೈದಿಕರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಕೆಲವು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಕಟ್ಕೊತೀವಿ. ಕೊಳ್ಳಾಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ತಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಡಿ 5-5 ತಾಯಿ ಜಗ್ಗಿರ್ತಾರೆ ಕೊಳ್ಳಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರಾಮತಿ ಆದ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆದ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ದುಗುಡ ಆದ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಅತ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅತ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾವುಕಾರ ಊರಾಗ ಅಂದಿಸ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅವ ಅದೇ ಗಪ್ಪೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಭಯ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ವಚನವನ್ನ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರ, ಕರಕಮಲದೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ. ಕರಕಮಲದೊಳಗೆ ಷಟ್ಕೋಣಿ ಎಂಬರೆದು 23 ಪ್ರಣವಮ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಲಿಂಗವ ಮೂರ್ಖವ ಮಾಡಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಾಜ ಭಯ, ಚೋರ ಭಯ, ಶಿಡಿರು ಭಯ, ಮೃತ್ಯು ಭಯ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಭಯ, ಕುಟಿಲ ಭಯ, ವ್ಯಾಧಿ ಭಯ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿ ಭಯ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರ ಒಪ್ಪುದೆ ಅಂದಾದ ಶಾಂತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದ ನೋಡಿ. ನೀವು ತಾಯಿ ಸಾಪ ಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ತಾಸು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗುರುವಿನ ಮ್ಯಾಗ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟರು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ತಾಸು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, 1ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಗ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅಖಂಡೇಶ್ವರರು ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯಗೂ ಎಂಥ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಿವ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅದ ಎನ್ನುವಂತನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವ, ಶ್ರೀ ಗುರು ಎಂಬ ಗಂಡ, ಶಿಷ್ಯನೆಂಬ ಹೆಂಡತಿ, ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗವೆಂಬ ಕೂಟವ ಕೂಡಲು, ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವೆಂಬ ವೀರವು ಶರಣೆಯಾಗಿ, ಮನ ಬಸುರಾಗಿ, ಕಣ್ಣುಗಳೆಂಬ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಮಗನ ಆಡಿದ, ಅಂಗ ಎಂಬ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರವೆಂಬ ಜೋಗಳ ಆಡಿದರು. ಅಖಂಡೇಶ್ವರನ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ನೋಡ, ಇದು ಕಾರಣ ನೀವು ನಮಗೆ ಮಗನಾದಿರಿ, ನಾ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯಾದರೆ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಥೆ, ಮಾನಸಿಕ ದುಗುಡ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಾಗ, ಬಾಂಬೆಗ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಭಾರಿ ಫಾರೆನ್ ತಂದು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದ, ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದ, ಟಿ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ನಿದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಪತಂಗಿರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗುರುವಿನ ಶಕ್ತಿ, ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಎಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಕೋಟಿಷು ಮಂತ್ರೇಶು ಮಂತ್ರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೋ ಮಹಾನ್
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣಾದಿ ದೇವೇಶು ಯಥಾ ಶಂಭುರ್ ಮಹತ್ವರ ಯಥಾ ಶಂಭುರ್ ಮಹತ್ವರ 7 ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಶಿವನಾಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಂತ್ರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೋನುವಾಕದ ಶಿವನಾಮ ಅದನ್ನೇ ನೀ ನುಡಿದು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆಯ ಗುರುಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೈದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ತೋಡ್ರಿ ತೀರ್ಥ ತೋಡ್ರಿ ಅದ ನೀರಾದ್ರೆ ನೀರ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀರಂತ ತಿಳಿದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಪಾದೋದಕ ಅಂತಾರ. ಮನ್ಯಾಗ ಕೊಡದಾಗಿದ್ದು ನೀರಾತು ಆದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದದಾಗ ಬಿದ್ದು ನಾವೇನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದೋದಕ ಅಂತಾರ. ಪಾದೋದಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪಾದೋದಕ ಅಂತಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಕಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಾರಂ ಪರಮಂ ಜ್ಞಾನಂ, ದೋಕಾರಂ ದೋಷನಾಶನಂ, ದಕಾರಂ ದಹತೆ ಜನ್ಮಂ, ಕಕಾರಂ ಕರ್ಮಛೇದನಂ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಗುರುವಿನ ಪಾದೋದಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರ 100 ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಹಳ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರ ಮುಖದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಿ. ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಫಲ? ಯಾಕೆ ಮನ್ಯಾಗ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋದಾಗ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಗಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕಾರರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾತೆ ಜಂಗಮೇ ದೃಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ, ಲಲಾಟೆ ಚರಣ ಮಧ್ಯೇತು ಕೋಟಿ ಕರ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಒಂದು ಸಲ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಗುರುಗಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವೇನು ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರಾ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆದ್ರ ಯಾವುದೇ ಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೆ ಒಂದು ಸಲ ಗುರುವಿನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನವಾದಂತೆ. ಲಲಾಟೆ ಚರಣ ಮಧ್ಯೇತು ಕೋಟಿ ಕರ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಲಲಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಿ. ಒಂದು ಸಲ ಗುರುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ 1000 ವರ್ಷದ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಅನುಭವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ರಂಭಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಂಭಾಪುರಿಯ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ 2025 ಇದೇನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ದಸರಾ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಫಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದ್ರ ಫಲ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 7 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ರ ಫಲ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆರಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತಿಳಿ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಬಿಕೆಡಿಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವತ್ತಿನ 7ನೇ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಹಾರ್ಕೋಡ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಮೇಕರ್ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಗವಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನವ ಗಣಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ಹುಡುಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಯಡಿಯೂರು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಕಾಸಾ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಲಗಾರ್ ಅವರೇ, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳವರೇ, ಸೇವಾ ಕರ್ತೃಗಳವರೇ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳವರೇ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. 7ನೇ ದಿನ, ಮೇಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪುನೀತರಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಕೋಟ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡಿದ. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಗಳವರ ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು 7ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಪೂರ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹಳ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ, ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಶ್ರೀಗಳವರು ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಚನ, ಲಿಂಗ ಎಂಥದ್ದು, ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದರೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತ ಆ ಮಹಾಶಿವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ವೀರಶೈವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಿ, ಲಿಂಗವೇ ತಾನಾಗುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥ ಭಸ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮುಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಶೃಂಗಾರ ಅಂತೇಳಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರು ಕೂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮರಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳು ವೀರಶೈವರು ಹಚ್ಚುವಂಥ ಭಸ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮ ಒಂದೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು. ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಕಡೆ ಸುಧಾಮ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದ. ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಪಂಡಿತ. ಆದರೆ ಅವನು ಊರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಬಹುಶಃ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಡವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಪಂಡಿತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇದ್ದ ಖರೆ, ಆದರೆ ಹಣೆ ಬರ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿತ್ತು. ದಾರಿದ್ರ್ಯತನ, ಬಡತನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಆಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವಾಗ ಸುಧಾಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬಡತನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ, ಹುಚ್ಚಿ, ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹೋದ್ರೆ ಗೌರವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಠ, ಮಕ್ಕಳ ಹಠ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ವಸ್ತು ಕೊಡಿಸೋದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋ ತನಕ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ಲು ಹೆಂಡತಿ, ಸುಧಾಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ದೊಡ್ಡವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗುರುವಿನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಇಡೀ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ, ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅಡಕಲ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗಲಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅವನ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣ ಬಂತು. ಮಹಾದ್ವಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ನಾನು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿನೇ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಇವನು ಮಹಾದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ. ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇವನಿಂದ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದರು. ಮಾಸಿದಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ಕೆದರಿದಂಥ ಕೂದಲು, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಮುಖ ನೋಡಿ ಇವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಸುಧಾಮಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಅವನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ. ಅವಾಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು
ಹೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ದೂಡಿಬಿಟ್ರು, ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು, ಕತ್ ಹಿಡಿದು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು. ಬಿದ್ದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ರಕ್ತ ಬಂತು, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬಂತು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ಸಿರಿವಂತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೌರವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆತು ಅಂತೇಳಿ ನೊಂದುಕೊಂಡ. ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿದ, ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ಚೀಟಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ. ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೂ ಕನಿಕರ ಬಂದು, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದೇನು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಕೊಡೋದು. ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸುಧಾಮ ತಗೊಂಡು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ತೂಗು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಾನೆ ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಿಂದ ಚಂಗನೆ ಜಿಗಿದು ಎಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾದ್ವಾರದ ಆಚೆ ಅದಾನೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ, ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸುಧಾಮನ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷಯ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಕ್ಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯತನ, ಬಡತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಭಸ್ಮದ ಕರಂಡ ಇತ್ತು. ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ತಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಭಸ್ಮವನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷಯ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹೋಗಿ ಯಕ್ಷಶ್ರೀ ಆಯಿತು. ಆತನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತು ಅಂತೇಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರ ಜೀವನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಮ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದಂಥ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು ಸತ್ತು ಹೋದಂಥ ಮಗುವಿನನ್ನು ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪಸ್ಸು, ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಾಳು ಉಜ್ವಲಗೊಂಡಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ದೃಢಕಾಯ ಹೊಂದಿದಂಥ, ಸದೃಢವಾದಂಥ ದೇಹ ದ್ರಾಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಟ್ಟನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೈತುಂಬ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿ ಕಿರೀಟ ಹಾಕಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಭೂಲೋಕದ ಶಿವನಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಹಳೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಜನ ಬಹುಶಃ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾದಾ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಲಭಸ್ಮವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಭಸ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಶಿವನ ನಿಜವಾದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಮನಾದಂಥ ತೇಜಸ್ಸು ಓಜಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಭಸ್ಮವನ್ನು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಚ್ಚುವಂತ, ಮನೆ ಹೊಚ್ಚಲ ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಳಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು.
ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವರ ಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ, ಆದರೆ ಅವರ ಮುಖ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ 3 ಬಳ್ಳು ವಿಭೂತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಹಣೆಗೆ 16 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಶುದ್ಧೋದಕವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ 3 ತೆರನಾಗಿ ಭಸ್ಮದ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಭಸ್ಮ ಸ್ನಾನ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಕೈ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಸ್ಮ ಸ್ನಾನ. ಅದೇ ಭಸ್ಮದ ಗಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಭಸ್ಮದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಸ್ಮೋದ್ವಲನ ಅಂತ. ಅದೇ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಈ 3 ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಬಾರದು. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎ. ನಾಗಲೋತಿ ಭಟ್ರು ಈ ಭಸ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭಸ್ಮದ ಮಹತ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕೃತಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಂಥ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಚಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಭಸ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಭಸ್ಮ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಮಯವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಒಣಗಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಭಸ್ಮ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೀರಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ, ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂಥ ದಸರಾ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಲಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬರೆದಾಗ ಬಹುಶಃ ಮಳೆನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಮಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ಗುರುಪೀಠದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಆರ್ಕೋಡ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರಿಯ ಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮೇಕರ್ ಹಿರಿಯ ಮಠದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಗವಿ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಘನಲಿಂಗ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಈ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಹರುಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಬಾಯಿ ಸಲ್ಗರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಸಿ ಗ್ರೇಡಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆನೇ ಅವರ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತೋಪ್ಯಾಧಿಕವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಬರೋದರಿಂದ ಅವರ ಆಂತರ್ಯದ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಅದಾವು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ನುಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಾವೇರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಸಾವಡಿ ಉದ್ಗೀರ್ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಶಿವತತ್ವ ಪ್ರಬೋಧಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ.ಸಿ. ವಾಲೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮೇಲಾಗಿ ಗೌಡನ ಹಿರೇಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಪಸಾಗರ ನವಲಿ ಹಿರೇಮಠದ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರಮೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುವಂತವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಆರ್. ಭೂಮಿಕಾ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸೇವಾ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಆರ್. ಭೂಮಿಕಾ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೋಡುವಂಥವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗೊರಟಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರುದ್ರಮಠ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇದೇ ಭಾಗದವರು, ಗೊರಟಾದವರು. ಮೇಕರ್ ಹಿರೇಮಠದ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯನವರು ಒಂದು ರುದ್ರ ತಂಡವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ರುದ್ರ ಸಂಘ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರುದ್ರಮಠ ಅವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಈ ತಾಯಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾತರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಲಿಂಗೈಕ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸುಶಾಂತ ಗುರುವರೆಣ್ಯ ಅದನ್ನು ರಾಗ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಸಾಧನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಪುರಾಂತರ ಗವಿಮಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನವ ಘನಲಿಂಗ ರುದ್ರಮೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಗುರುರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಪೀಠ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಉದಿಗೆರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇವರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಕರ್ತೃಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಉಷಾದೇವಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೂಜಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈಗ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಗವಿಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ 7ನೇ ದಿನದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಮದಯಾಳು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು, ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾದಿ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು, ಕ್ಷೇತ್ರನಾಥ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಕೃಪಾ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವಂಭೂಯ. ಈ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡ SRIHARKOOD ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.